इस वेले दी वड्डी खबर अफगानिस्तान तो आ रही है, जिथे 6.1 तीव्रता वाले भूचाल ने तबाही मचा दी और हुण तक 300 तो वध मौतां होण दी रिपोर्ट आ रही है। हालांकि मकान मरण वालियां दी गिणती होर ज़्यादा वध सकदी है, पर हुण तक दियां तस्दीक मौतां दी गिणती 300 तो वध दसी जा रही है और हज़ारां लोग जख्मी दसे जा रहे ने। अद्धी रात वेले या वड्डे तड़के कह सकते हैं 2:30 बजे तो 3:30 बजे दरमियान इस ज़बरदस्त भूचाल ने अफगानिस्तान दे पख्तिका सूबे नूं अपने कलावे विच लै लिया और वड्डा खेतर इसकी तबाही दे असर हेठ आ गया, जिस दौरान दस्या जा रहा है कि 300 तो वध मौतां हुण तक हो चुकियां ने। हर पासे तबाही दा मंजर देखा जा सकता है और वड्डी गिणती दे विच लोग हस्पतालों दे विच पहुंचे हुए ने। हस्पतालों दे विच मंजियां दी कमी हो गई है, हज़ारां दी गिणती दे विच लोग जख्मी होए ने और जिन्हां दा इलाज चल रहा है। दस दिए कि इस भूचाल दा असर सिर्फ अफगानिस्तान दे विच नहीं बल्कि पाकिस्तान और भारत दे कई राज्यां दे विच महसूस किया गया। इस भूचाल दे झटके ने भारत पाकिस्तान दे विच भी महसूस किए गए ने। गिणती होर वधण दा खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है क्योंकि कई मकानां सैकड़ियां दी गिणती दे विच मकानां दा हले मलबा फरोलिया जाना बाकी है। मलबे दे हेठों जख्मियां नूं लगातार कढ़िया जा रहा है, राहत कार्य लगातार चलाए जा रहे ने और जख्मियां नूं हस्पतालों दे विच पहुँचाया जा रहा है। कई जिहड़ी मौतां दी गिणती जो 50 तो शुरू हुई सी सवेरे 9 बजे वो इस वेले 300 तो टप चुकी है और कई मीडिया अदारियां जिहड़े नामी मीडिया अदारे ने दुनिया दे उन्हां मुताबक यह गिणती हज़ारां दे विच भी जा सकती है। जिवें कि 2005 दे विच एक ज़बरदस्त एक तबाहकुन भूचाल आया सी अफगानिस्तान दे विच, सारे जानते ने तकरीबन 17 साल पहला, तो उस वेले 75,000 लोगों नूं जान गवाउणी पई सी। दस दिए दर्शकों नूं कि लोगों नूं भज्जण दा मौका ही नहीं मिलिया, लोगों नूं महसूस ही नहीं हो सकिया क्योंकि भूचाल आउण दा समा सवेरे 2:30 बजे तो वड्डे तड़के 2:30 बजे तो 3:30 बजे के दरमियान सी और इस दौरान वड्डी गिणती दे विच परिवार सुत्ते ही रह गए। सैकड़ियां दी गिणती दे विच अफगानिस्तान दे पख्तिका सूबे दे कह सकते हैं कि इस सूबे दे विच भारी तबाही हुई है। जी उपजी जी जे गल की जाए तो खोस्त शहर नूं केंद्र दस्सिया गया है भूचाल दा, जिथे शहर दे विच दस दईए कि इस शहर तो 40 तो 44 किलोमीटर दे अंदर अंदर इसका केंद्र है और 51 किलोमीटर की गहराई तक किया जा रहा है कि भूचाल आया है जिसने अफगानिस्तान दे विच इन्नी वड्डी तबाही मचा दी है। दस दिए कि अफगानिस्तान पहला भी अजिहियां मारां चलता रहा है, बहुत सारे भूचाल उत्थे पहला भी आए। जे पिछले 2-4 दिन का देखिए तो 17 जून नूं भी एक भूचाल आया, उसकी भी जानकारी उपजीत जी असीं चाहांगे कि सांझी करो कि किस तरीके दे नाल तबाही जिहड़ी उस दिन भी हुई सी। 22 जून नूं जिहड़ा भूचाल आया, 21 जून नूं भी जिहड़ा है वो भूचाल आया और ज्यादातर केंद्र जिहड़े रहे है वो यही इलाके रहे है, पाकिस्तान रहा, कजाकिस्तान रहा, तो बहुत सारे केंद्र जिहड़े उस समय भी भूचाल दे यही गुजरे। उपजीत जी उसनूं लैके की जानकारी है? बिल्कुल प्रियंका, जिवें तुसीं दस्सिया कि जिहड़ा केंद्र है भूचाल दा केंद्र पाकिस्तान दे बॉर्डर तो महज 40-45 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान दा खोस्त कस्बा या शहर कह सकते हैं आपां। उस तो इलावा जिहड़ी तबाही हुई है आले दुआले दे इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ हले बयान नहीं की जा सकती क्योंकि राहत कार्य चलाए जा रहे ने। लोग रातां नूं सुत्ते पए सी। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि किवें एक वड्डी तबाही आउण तो पहला संकेत मिलते हैं। जिवें तुसीं जिक्र किया कि 17 जून नूं अफगानिस्तान के समय मुताबक तकरीबन बाद दोपहर 2:52 ते भूचाल के झटके महसूस किए गए। हालांकि यह भूचाल के झटके ज़्यादा नहीं सी, पर रिक्टर पैमाने ते 5.1 मापे गए। 5.1 भी अपने आप दे विच काफ़ी ज़बरदस्त भूचाल हुंदा। चलो उस वेले यह कह सकते हैं कि जानी या माली नुकसान नहीं होया। 17 जून तो बाद उसे ही दिन दोपहर 3 बजे बाद दोपहर 3 बजे तो बाद 5:55 ते तकरीबन 3 घंटे बाद इत्थे तजाकिस्तान दे विच, ये अफगानिस्तान तो थोड़ा जिहा हटवा इलाका नाल लगदा गुआंढी मुल्क है, तजाकिस्तान दे विच 4.8 डिग्री रिक्टर पैमाने ते 4.8 दे झटके महसूस किए गए।
ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:19 ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:19 ਤੇ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨ ਇਲਾਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ 99 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 4.2 ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੂਚਾਲ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੈਮਾਨਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ 4.2 ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਜ਼ਾ ਭੂਚਾਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ 2:30 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਝਟਕੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3:15 ਵਜੇ 4.5 ਦੇ ਝਟਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 4.5 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ 6+ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, 6.1% ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀਸਮੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝਟਕੇ ਨੇ 6+ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 6.1 ਜਾਂ 6.5 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਪੀ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਇਲਾਜ ਦੀ, ਤੁਰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੇੜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ 2.0 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਈਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2.09 ਔਰ 2.8 ਤੋਂ 2.09 ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰ ਮੇਜਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। 3.0 ਤੋਂ 3.9 ਤੱਕ 49000 ਇਹ ਵੈਰੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 49000 ਇਸ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਭੂਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਝਟਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਝਟਕੇ ਜਿਸ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੀਬਰਤਾ 4.0 ਤੋਂ 4.09 6200 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਦੇ ਝਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। 6200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਭੂਚਾਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੂਚਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਉਸਨੇ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਬਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਕਵੇਟਾ
ਇਹਨਾਂ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਪਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6.1 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਟਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 5.1 ਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੇहद मतलब ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਰੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਨੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੌਣ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਪਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਬੇहद ਖੌਫਨਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸੰਕਟ ਝੇਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੂਸਰਾ ਸੰਕਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਭਰ ਪਾਣਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਤੀਬਰਤਾ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤੀਬਰਤਾ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਵੱਧ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਡਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਔਰ ਡੈਮੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਲਕ ਹੀ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਕੁਏਕ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ 7.1 ਜਾਂ 2-3 ਤੱਕ ਦੇ ਝਟਕੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2-4 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 300+ ਮੌਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗਰੀਬੀ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਕਾਨ, ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ। जी उपजीत जी, इस समय अफगानिस्तान जिस स्थिति ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੀ ਸੋਰਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ